ihre Lügen, schreibt Dr. Martin Luther, die Juden seien ein Schlangengezücht, man soll ihre Synagogen niederbrennen, man soll sie vernichten. היה יום כיפור ויהודים לא רצו לאכול. הם התחילו להרוג, חצי משם נשארו שם על יד הנהר. Nazism was able to thrive and prosper in Germany because of the foundation that Martin Luther had laid. The Jews are the first and the perennial enemy of the gospel for Luther. Luther is great because he was an anti-Semite. Martin Luther would be delighted. The synagogues in Germany are burning. Ich finde, das kann nicht entschuldigt werden. 시청자 여러분 안녕하십니까. 2019년 5월 1일 이스라엘 중동 리포트입니다. 먼저 이번 주 주요 뉴스입니다. 미국이 한국을 비롯한 8개국에 대해 한시적으로 인정해온 이란산 원유 수입 제재 예외 조치를 중단한다고 공식 발표했습니다. 미국의 결정에 대해 터키와 중국은 반발하고 있습니다. 미국의 이번 결정에 맞서 이란은 원유 수송로인 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다고 위협했습니다. 한편 일각에서는 미국이 이란의 핵합의 탈퇴를 부추기고 있다는 의견이 나오고 있습니다. 아랍연맹은 중동 평화안에 대한 우려를 담은 공동성명을 발표했습니다. 한편 한 팔레스타인 고위관리는 사우디아라비아를 비롯한 일부 아랍 국가들이 팔레스타인의 평화안을 받아들일 것을 강요하고 있다고 전했습니다. 이스라엘 중동 리포트 지금 시작합니다. 첫 소식입니다. 미국이 한국을 비롯한 8개국에 대해 한시적으로 인정해온 이란산 원유 수입 제재 예외 조치를 중단한다고 공식 발표했습니다. 미국의 결정에 대해 터키와 중국은 반발하고 있습니다. 현지 시간 4월 22일 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 기자회견을 열어 이란산 원유 수입 제재 예외 조치가 종료일인 5월 2일에 맞춰 연장 없이 해제될 것이라고 발표했습니다. Our goal has been to get countries to cease importing Iranian oil entirely. Last November, we granted exemptions from our sanctions to 7 countries and to Taiwan. We did this to give our allies and partners to wean themselves off of Iranian oil and to assure a well-supplied oil market. Today, I'm announcing that we will no longer grant any exemptions. We're going to zero across the board. We will continue to enforce sanctions and monitor compliance. Any nation or entity interacting with Iran should do its diligence and err on the side of caution. The risks are simply not going to be worth the benefits. 폼페이오 장관은 미국은 동맹국과 협력국들이 다른 대안을 찾고 충분한 원유를 공급받을 수 있도록 지속해서 논의해왔다고 말했습니다. The United States has been in constant discussion with allies and partners to help them transition away from Iranian crude to other alternatives. And we've been working with major oil-producing countries to ensure the market has sufficient volume to minimize the impact on pricing.
both the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates have assured us they will ensure an appropriate supply for the markets. And of course, the United States is now a significant producer as well. 이어 미국은 이란 지도자들이 파괴적인 행동을 바꾸고 이란 국민의 권리를 존중하며 협상 테이블로 돌아갈 때까지 이란 정권에 최대 압박을 가할 것이라고 밝혔습니다. 앞서 트럼프 행정부는 이란 핵합의에서 탈퇴한 뒤 지난해 11월 이란산 원유에 대한 제재를 복원했습니다. 다만 미국 정부는 한국을 비롯해 중국, 일본, 이탈리아, 그리스, 대만, 인도, 터키 등 8개국에 대해서는 이란산 석유를 수입하더라도 180일간의 한시적인 제재를 유예하는 조치를 적용해왔습니다. 하지만 이번 발표에 따라 예외 조치는 5월 2일부터 해제됩니다. 이탈리아와 그리스, 대만은 이미 이란 석유 수입을 전면 중단했고 한국과 일본, 인도는 미국의 결정에 따를 것이라는 입장을 밝혔습니다. 반면 중국과 터키는 반대의 목소리를 냈습니다. 메빌루트 차우쇼올루 터키 외무장관은 트위터에 터키는 일방적인 제재를 거부하고 이웃 국가들과의 외교 활동에 대한 강요를 거부한다고 강조했습니다. 껑수황 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 중국은 이란과 개방적인 협력을 유지하겠다는 의지를 표명했습니다. 中方一贯反对美方实施所谓的单边制裁和长臂管辖。中国同伊朗的合作公开透明、合理合法，理应该得到尊重。 중국은 이란 원유 수출량의 절반 정도를 차지하고 있습니다. 중국이 미국의 제재에 순응하지 않는다면 이란은 미국의 경제 봉쇄에도 숨통을 틀 수 있습니다. 한편 이스라엘에서는 베냐민 네타냐후 총리가 이란의 공세를 막는 올바른 길이라며 미국의 결정을 환영했습니다. ההחלטה של הנשיא טראמפ והממשל האמריקני להגביר את הסנקציות על איראן היא החלטה בעלת חשיבות גדולה מאוד. זו הדרך להתמודד עם התוקפנות של איראן, זו הדרך לבלום אותה. 미국의 이번 결정에 맞서 이란은 원유 수송로인 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다고 위협했습니다. 한편 일각에서는 미국이 이란의 핵합의 탈퇴를 부추기고 있다는 의견이 나오고 있습니다. 현지 시간 4월 22일 이란 혁명수비대 해군의 알리레자 탕시리 사령관은 이란 현지 언론들과의 인터뷰에서 국제법에 따라 호르무즈 해협은 국제 해상 수송로라며 이란의 해협 사용이 금지된다면 다른 나라에도 해협을 봉쇄할 것이라고 밝혔습니다. 또 4월 24일 모하마드 자바드 자리프 이란 외무장관은 이번 제재에 대해 미국은 그로 인한 결과를 각오해야 할 것이라고 경고했습니다. We believe that Iran will continue to sell its oil. We will continue to find buyers for our oil. And we will continue to use the Strait of Hormuz as a safe transit passage for the sale of our oil. That is our intention, and that is what we believe will happen. But if the United States takes the crazy measure of trying to prevent us from doing that, then it should be prepared for the consequences. 걸프 해역의 입구인 호르무즈 해협은 세계 최대 원유 수송로입니다. 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미리트, 이라크 등 중동 산유국의 원유 수출이 대부분 이 해협을 통해 이루어지며 전 세계 해상 원유 수송량의 30% 정도가 이곳을 지나갑니다. 하산 루하니 이란 대통령은 4월 24일 열린 내각회의에서 미국과의 협상은 미국이 그들의 불법 행위에 대해 사과하고 이란에 대한 모든 제재를 해제한 뒤 상호간 존중이 있을 때 이뤄질 것이라고 전했으며 이어 하지만 먼저 우리는 미국이 자신의 행동을 후회하게 만들 것이라고 밝혔습니다. 한편 유럽연합 대외관계청의 마야 코치 얀치치 대변인은 미국의 이번 조치가 지난 2015년 국제사회와 이란이 체결한 이란 핵합의 이행을 훼손할 수 있다고 우려를 표한 한편 유럽연합은 이란이 핵합의를 계속 이행하는 한 이를 계속해서 지켜나갈 것이라고 강조했습니다. 이란은 미국이 석유 수출에 대한 제재를 강화할 경우 핵합의에서 탈퇴하겠다는 입장을 계속해서 밝혀왔습니다. 언론에 따르면 전문가들은 미국이 강한 압박을 통해 이란이 내년 10월까지 핵합의에서 제발로 나가게 하는 것이 목적이라는 의견을 내놓기도 했습니다. 국제위기그룹의 이란 프로젝트 담당자 알리 바헤즈는 유엔 안전보장이사회 결의 2231호에 따라 내년 2020년 10월부터 이란에 대한 재래식 무기금수 제재가 해제된다며
미국은 이란이 외국의 무기를 구매할 수 있기 전에 이란을 최대한 압박해 핵합의가 폐기되도록 노력하고 있다고 주장했습니다. 또 유럽의 한 외교관은 미국 행정부의 목표는 이란에 대항하는 전 세계적인 연합을 구축하는 것이며 이를 위해 이란의 핵합의 탈퇴를 부추기고 있다고 주장했습니다. 미국이 오는 6월 중동평화안을 발표할 것으로 알려진 가운데 아랍연맹은 중동평화안에 대한 우려를 담은 공동성명을 발표했습니다. 한편 한 팔레스타인 고위관리는 사우디아라비아를 비롯한 일부 아랍 국가들이 팔레스타인의 평화안을 받아들일 것을 강요하고 있다고 전했습니다. 알자지라에 따르면 현지 시간 4월 21일 아랍권 22개 회원국을 둔 아랍연맹이 이집트 카이로에서 긴급 외교장관 회의를 열었습니다. 이번 회의는 트럼프 행정부의 중동평화안에 우려를 표한 마무드 아바스 팔레스타인 자치정부 수반의 요구로 소집됐습니다. 이후 아랍연맹은 팔레스타인인들의 합법적인 권리를 충족하지 않는 평화안은 중동평화를 해친다는 내용의 공동성명을 발표했습니다. 하지만 팔레스타인의 한 파타당 고위관리는 아랍에미리트 언론인 알칼리지 온라인 뉴스에 일부 아랍 국가들, 특히 사우디아라비아, 이집트, 아랍에미리트는 미국의 중동평화안에 큰 관심을 갖고 있다라며 그들은 정치적, 재정적 압박 등 모든 수단을 동원해 팔레스타인이 중동평화안을 받아들이도록 강요하고 있다고 밝혔습니다. 그런가 하면 아랍연맹은 팔레스타인 자치정부에 매달 1억 달러, 한화로 1,100억 원 규모의 경제적 지원을 하기로 합의했습니다. 이스라엘은 매달 팔레스타인으로 수입되는 물품이 자국 세관을 통과할 때 팔레스타인 자치정부를 대신해 관세를 징수한 뒤 이를 팔레스타인 측으로 송금했습니다. 하지만 올해 2월 이스라엘 정부는 전달해야 할 세수의 5%를 차감할 것이라고 발표했습니다. 앞서 미국 정부도 지난해 UN 팔레스타인 난민기구 등 국제기구를 통한 팔레스타인 지원금을 대폭 줄이기도 했습니다. 이스라엘과 미국의 이러한 조치는 팔레스타인 측에 보내는 재정이 테러에 악용되는 것을 막기 위한 것입니다. 팔레스타인 자치정부는 테러범과 그 가족들에게 소위 살해급여를 지급하고 있습니다. 최근 팔레스타인 자치정부는 재정 압박으로 살해급여가 줄어드는 것을 막기 위해 팔레스타인 공무원의 급여 지급을 미루기로 결정했습니다. 우크라이나 대통령으로 유대계 코미디언 출신 볼로드미르 젤렌스키 후보가 당선됐습니다. 그로 인해 우크라이나는 이스라엘 밖에서 처음으로 대통령과 총리가 모두 유대계인 나라가 될 예정입니다. 4월 21일 치러진 우크라이나 대선 결선 투표 출구조사에서 코미디언 출신 볼로드미르 젤렌스키 후보가 73.21%를 득표해 사실상 당선을 확정지었습니다. 우크라이나 중앙선관위가 당선자를 확정 발표하면 당선자는 5월 말까지 대통령에 취임합니다. 젤렌스키는 2015년 국민의 일꾼이라는 정치 풍자 드라마에서 대통령 역할을 맡아 국민적인 인기를 얻었습니다. 그리고 이제 젤렌스키는 드라마를 현실로 이뤄냈습니다. 하지만 젤렌스키는 정치 경험이 전무한 가운데 지난해 구제금융을 받은 우크라이나의 경제 현실과 크림반도를 둘러싼 친러시아 반군과의 내전 상황 해결 등 어려운 과제들을 앞두고 있습니다. 한편 젤렌스키는 우크라이나 내 러시아어 사용 지역인 동부 유대계 가정 출신입니다. 프랑스 24 등 외신은 젤렌스키가 새 대통령으로 취임하면 우크라이나는 대통령과 총리가 모두 유대계로 채워지게 된다고 보도했습니다. 하레츠 등 이스라엘 주요 언론도 볼로디미르 그로이스만 우크라이나 현 총리가 올해 10월로 예정된 총선 때까지는 유임할 것으로 예상하면서 이스라엘 밖에서 처음으로 대통령과 총리가 모두 유대계인 나라가 나올 것이라고 전망했습니다. 또 이는 나치 정권에 동조하는 등 반유대주의 역사가 깊은 우크라이나 사회가 크게 변화했다는 방증이라는 평가가 나오고 있습니다. 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.